नाट महला चौथा। श्री सुखमना साहिबनामे गुरबाणी दियाँ नाट राग विच उचारियां चौथे पातशाह दियाँ अष्टपदियाँ चल रही हैं, जिस विच अज हुण ये पंजवीं अष्टपदी प्रारंभ हो रही है। नाट राग दे विच सोढी सुल्तान बादशाह धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज शुभ पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। राम हे परमेश्वर कृपा लेहो बारे, कृपा करके इयों सानू बचा लेना करो जी। यूं पकड़ द्रौपदी दुष्टां आनी, जिवें द्रौपदी पकड़ के दुष्ट पुरखा ने दुर्योधन की सभा दे विच बस्तर तो हीन करन वास्ते लियांदी सी। हर हर लाज निवारे, अते लज्जा दे हरन वाले दुष्टां नू हे हरि परमेश्वर तू आप निवृत्त कीता सी। इसे प्रकार ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टां आनी, साडी बुद्धि रूप द्रौपदी सत संदोख दया धर्म आदि गुणा तो हीणी होने करके दुष्ट काम क्रोध आदिका ने पकड़ के लियांदी है। हर हर लाज निवारे, हे हरि हर परमेश्वर इन्हां निर्लाज करन वालियां नू निवृत्त करो जी। कृपा करो महाराज। इत्थे गुरु साहिब जी विश्राम बख्शदे हन। जिस समय पांडव जुए वे सब कुछ हार गए सन, तदों युधिष्ठिर ने इहनूं धर्म पुत्र कहिंदे सीगे, पर इन्हें भी आपदी घरवाली सगी द्रौपदी नूं दाव ते ला दिता। कौरवां दी कूटनीति करके पांडव द्रौपदी नूं भी हार गए। उस समय दुर्योधन ने दूतां नूं हुक्म दिता कि द्रौपदी नूं इत्थे सभा विच लैके आओ। वो दूत द्रौपदी नूं लैण वास्ते गए, पर वो दूतां नाल नहीं आई। फिर दुशासन गया। शासन ने द्रौपदी नूं सिर दे वालां तों पकड़ के सभा विच लै आंदा अते दूतां नूं सारी सभा दे सामने द्रौपदी नूं वस्त्र तो हीन करन दा हुक्म दे दिता। वो द्रौपदी दी साड़ी उतार के उस नूं वस्त्रहीन करन लग पए। द्रौपदी ने अपने पंजे पतियां वल देखिया, पर उन्होंने शर्म नाल नीवी पा लई। फिर इसने अपनी रखिया लई अखां बंद करके कृष्ण जी नूं चेते कीता अते विरलाप करदी होई ने कहा कि हे बिंद्रावन विच वसन वाले, हे द्वारका दे निवासी, तू ही मेरी पैज रख। पर भगवान जी ना आए। फिर जदों अत्यंत दीन मन होके बेनती की कि हे सर्वव्यापी प्रभु तू मेरी रखिया कर, तो उस वेले अजिहा कौतुक वरतिया कि द्रौपदी दे उदाले कपड़ियां दा किला ही उसर गया। कपड़ कोट उसारियन थके दूत ना पार वसांदे। सारे दूत कपड़े ला ला के थक गए, पर द्रौपदी वस्त्र तो हीन ना कर सके। इयों प्रभु ने भगवान कृष्ण के रूप दे विच अपनी भगतनी जान के उसकी इज्जत उसकी पत आप कृपा करके रखना कीती। इयों महाराज फरमाउंदे ने, यूं पकड़ द्रौपदी दुष्टां आनी, जिवें दुष्ट पुरखा ने दुर्योधन की सभा दे विच नगन करन वास्ते द्रौपदी नूं पकड़ के लियांदा सी। हर हर लाज निवारे, अते लज्जा दे हरन वाले दुष्टां नूं हे हरि परमेश्वर तू आप निवृत्त कर दिता। इस तरह साड़ी बुद्धि रूप द्रौपदी
ਸਤ ਸੰਦੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾਜਕ ਜਾਨ ਤੇਰੇ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਗੋ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਅਤੇ हे ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਕਾਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਿਤ ਸਰਦਾ ਲਾਗੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਲਾਗੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੋਕੋ ਹਰ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ हे ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ हे ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਕਤ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਮਥੀਐ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਝੋਲ ਚੁਲਾਰੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਉਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੜਕਣੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਕਤ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਥੀਐ। ਸਾਗਤ ਪੁਰਖ ਬੁੱਧ ਰੂ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਝੋਲ ਚੁਲਾਰੇ। ਅਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਰਿੜਕਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਝਾਗੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਗਤ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਾਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਖਨ ਕੀ ਗਟਕਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੋ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਾਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਢ ਮਾਖਨ ਕੀ ਗਟਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਪੁੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰੂਪ ਦੋ ਗੁੱਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਾਇਆ ਮੱਜਨ ਕੀਆ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੁਰਬਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਮਲ ਮਲ ਦੇਹ ਸਵਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਉਲੀ ਧੋਤੀ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਰੂਪ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਨ ਬਚਨ ਨਾ ਭਾਏ। ਐਸੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਕ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸਿਗਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜ ਸਮਧੀ, ਮਮੋਖ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਵਿਅਰਥੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਤੇ ਮੋਖ ਰੂਪ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਟਕ ਮਾਟਕ ਚੱਲ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਨੇ ਸਨੇ ਭਾਵ ਮਟਕ ਮਟਕ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਖ ਲਖਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨਾਰੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੁਰਖ ਈਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਸਭ ਈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਭਾਵ ਸਤਰੂਪਾ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਸਵਯੰਭੂ ਮਨੁ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਨਾਰੀ ਭਾਵ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਬਾਈ ਨਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਮਨ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਜਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਭ ਫਿਰਿਆ। ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵ ਸਵਰਗ, ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਨ ਭਾਰੇ, ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਹਰ ਜਨ ਭਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਭਾ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਸਰਦਾ ਉਪਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾ ਸਰਦਾ ਉਪਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾ ਸਰਦਾ ਉਪਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਕੋ ਹਾਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਸੂਤ ਸਭ ਨੀਕਾ ਕਰਿਆ। ਪਵਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨੀਕਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਸੂਤ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਧਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਹੈ ਪਾਉਣ ਵੱਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਮਨਨ ਅਧਿਆਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਤਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨੈਨਾ
ਜਗਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੂੜੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਖੂਨ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਪੁੰਡਤ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਵਾਂ ਪੀਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਅੰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਧਾ ਕਰਨੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਪਾਦ ਰੂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਤਰੀਵ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨੈਨਾ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਰੋਖ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਬਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਬਾਹਰਲੀ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਣ ਈਸ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੋ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਮੰਦਰ ਹਮ ਨਿਕ ਕੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਆਦਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਤੁਸ਼ ਜੀਵ ਅਲਪਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਮਿਲਹੁ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਹੇ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਨ ਧੀਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਨਾਟ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ ਭਾਜ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਗਮਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਗਾਦ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਥੋੜੀ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਪੂਜੀ ਦੇਵਹੁ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤਿਸਨਾ ਭੂਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਚੈ ਪਤੰਗ ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕੁੰਚਰ ਮੀਨ। ਪਤੰਗ ਭਮੱਕੜ ਪਰਵਾਨਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਚਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਰਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿੰਗ ਭੌਰਾ ਨਾਸਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁੰਜਰ ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਬਕਰ ਸਗਾਰੇ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਬਲ ਹੈ ਦੇਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਭੂਤ ਨੇ ਸਹਿਤ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸੋਧ ਸੋਧ ਦੇਖੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ 4 ਵੇਦ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਪੰਜ ਰਾਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਗਤ ਪਾਵਹੁ। ਹੇ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜੋ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਜੀਵ ਸੂਰਜ ਕਮਲ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰ ਬਹੁ ਨਾਚੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰ ਸਮੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਜਬ ਉਮਵੈ ਘਨ ਘਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਨ ਹਾਰੇ ਬੱਦਲ ਘਣ ਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਘਣ ਬੱਦਲ ਝੁਕ ਕੇ ਕਨ ਹਾਰੇ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੇਰ ਸਮੇਰ ਮੋਰ ਬਹੁ ਨਾਚੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰ ਬਹੁ ਨਾਚੈ। ਮੇਰ, ਮੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸਮੇਰ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਮੇਰ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੋਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਉਮਵੈ ਘਨ ਘਨ ਹਾਰੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸੰਘਣੇ ਬਹੁਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਰਖਾ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਦਲ ਅਤੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਕਨਾ ਹਾਰੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਰੂਪ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਤ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਸਿੰਚਹੁ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਤ ਭਾਵ ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਜ ਦੇਵੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਡਾਲ ਫੂਲ ਵਿਸੁਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਤ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਸਿੰਚਹੁ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਗਤ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਜੋ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤਦ ਵੀ ਸਭ ਡਾਲ ਫੂਲ ਵਿਸੁਕਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਡਾਲ ਟਾਹਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਲ ਭਾਵ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ
ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਮੈਂ ਬਹੈ ਸਾਗਤ ਨਰ ਸੇਤੀ। ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਵੜ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੀ ਆਊਗਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੋਏ ਮਾਰ। ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੇੜ ਛੇੜ ਕੱਢੈ ਵਿਖ ਖਾਰੇ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਗਤ ਪੁਰਖ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛੇੜ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਤਰਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸੰਤ ਸਾਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਣ ਬੋਲਹਿ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਬਿਗਸੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਉਂ ਬਿਗਸੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਬਿਗਸੈ। ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਉਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਸਵਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿੜਦਾ, ਇਉਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਲੋਭ ਲਹਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਲਕਿਓ ਸਭ ਹੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਲਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਦੀਵਾਨ ਖਬਰ ਹੋਈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖ 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 ਪ੍ਰਭ
ਮੇਰੇ। हे मेरे परमेश्वर मेरी रखिया कर, मेरी रखिया कर, मेरी रखिया कर। या जिवें मेरी माता ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਾਖ ਸਵਾ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਖੇਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਿਠਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਈ ਛਡਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘਧਾਰ ਕੇ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਧਰ ਵਰਨਾ ਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਸੋ ਤੇਰੀ ਓਟ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੋ ਸਰਮਿਆ ਸਾੜੀ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਓਟ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਨਿਸਦਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਛੱਕਾ ਇੱਕ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਛੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਕਾ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ 3 ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਜੋੜ 25 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਗੌੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਣਿਆ। 2 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਗੌੜ, ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਣਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਰਠ ਤੇ ਗੌੜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਤ ਗੌੜ, ਮਾਲਵ ਗੌੜ, ਜੈਤ ਗੌੜ, ਨਾਰਾਇਣ ਗੌੜ, ਕੇਦਾਰ ਗੌੜ, ਕਾਨੜਾ ਗੌੜ, ਸ੍ਰੀ ਗੌੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਰਾਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਟਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ
ਇਸ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਕੋਮਲ ਯਾਨੀ ਰੇ ਕੋਮਲ, ਮੱਧਿਅਮ ਤੀਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧੈਵਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੈਵਤ ਧਾ, ਕੋਮਲ ਧਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਧਾ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੁਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਭ ਯਾਨੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ, ਰੇ ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਵੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਸ਼ੁੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਭ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਪੰਚਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਥਾਟ ਮਾਰਵਾ ਹੈ, ਥਾਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਵਾ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ। ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਨੀ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਧਾ ਨੀ ਧਾ ਸਾ ਅਵਰੋ ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾ ਮਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਤ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਸਭ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਭੈ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਜੂਨੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਾਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਮਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਮਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਜੋ
ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਅਗਾਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਆਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ੇਦ ਆ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਝਗਰਤੇ ਝਗਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਝਗੜਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਨਾ ਰੂਪ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੇੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਾਸੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਈਦਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਡਈਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਉਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਝਗੜਦਿਆਂ ਵੱਲ। ਜੂਨਾ ਰੂਪ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਝਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਅਮਰਾ ਰਾਖ ਦੀਨ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਸਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਤੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਛਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਅਰਨਾਕ ਪਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਤਰਾਇਆ। ਤਦ ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਾਇਆ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਰਾਖ ਲੈ ਤੁਧ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮਹਿਲ ਪਾਵਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨਿਉਦ ਬੇਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਬਾਣੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਮਨ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੰਜਨ ਗਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ 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 ਗੁਰ ਧਾਰਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹਰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਉ ਭਗਤ ਭੰਜਨ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।